Hello students, good morning and welcome you all for our online class in semester 3 and our subject is BC. We discuss about our barriers of communications. So, we reach at our fourth barrier and it is semantic barriers. So let us student discuss our fourth barrier. Semantics is the systematic study of meaning. That is why the problems arising from expression or transmission of meaning in communication are called semantic problems. Oral or written communication is based on words, and words limited in number may be used in unlimited ways. The meaning is in the mind of the sender and also in that of the receiver. But it is not always necessary for the meaning in the mind of the sender to be the same as in the mind of the receiver. Means આપણું ચોથું બેરિયર છે સેમેન્ટિક બેરિયર્સ. મીન્સ શબ્દાર્થને લગતા અવરોધો. શબ્દાર્થને લગતું એક વ્યવસ્થિત શાસ્ત્ર છે. પ્રત્યયનમાં શબ્દાર્થને લગતા જે પ્રશ્નો અભિવ્યક્તિત્વમાં કે પ્રસારણમાં ઉદ્ભવે છે તેને શબ્દાર્થને લગતા અવરોધો કહે છે. મૌખિક કે લેખિત પ્રત્યાયનના શબ્દો ઉપર આધારિત હોય છે. શબ્દો કે જેની સંખ્યા મર્યાદિત છે તેને અમર્યાદિત રૂપે વાપરવામાં આવતા હોય છે. તેનો અર્થ સંદેશો મોકલનારના અને તેને પ્રાપ્ત કરનારના મનમાં હોય છે, પરંતુ તેઓ બંનેના મનમાં જે અર્થ હોય તે હંમેશા સમાન જ હોય તેવું અનિવાર્ય રીતે જરૂરી નથી. જેમ કે બે વ્યક્તિ વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થતું હોય તો એવું જરૂરી નથી કે જે એક વ્યક્તિ વિચારે છે અને બોલે છે એનો મિનિંગ કે અર્થ સામેવાળી વ્યક્તિ તે જ કરે. એવું જરૂરી નથી, કારણ કે તે અનિવાર્ય જ નથી. બધાના દરેક વ્યક્તિના વિચારો પોતાના મંતવ્ય પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. As we know, words have multiple meanings. For example, a reference to the Random House dictionary will show that the word stall has 25 meanings, including technical meanings used in specified activities. Similarly, the word charge, check, ring, spring have several meanings. Words like minute and wind are pronounced in two different ways to mean two entirely different things. Means આપણે જાણીએ છીએ કે શબ્દોના અનેક અર્થો થતા હોય છે. દાખલા તરીકે રેન્ડમ હાઉસ ડિક્શનરી જોતા જણાશે કે શબ્દ સ્ટોલ મીન્સ કે તબેલો ના 25 જેટલા જુદા જુદા અર્થો થાય છે. તેમાં ખાસ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ટેકનિકલ અર્થોનો પણ સમાવેશ થાય છે. એ જ રીતે ચાર્જ, ચેક, રિંગ, સ્પ્રિંગ વગેરેના ઘણા અર્થો થાય છે. મિનિટ અને વિન્ડ જેવા શબ્દોને બે જુદી જુદી રીતે ઉચ્ચારતા તેના સાવ જુદા જ અર્થો નીકળે છે. Besides, there are adjectives and adverbs which are almost always relative in the meaning they convey. Far, fast, few convey different distances, speed and number to different persons. Perhaps can be more tricky. A red and a blue carpet means two carpets, while a red and blue carpet is one carpet in two colors. Jargon and technical terms are strictly limited to the group of persons who work together or work in the same kind of occupation. Such words can confuse people who do not belong to that occupational groups. Means તદુપરાંત વિશેષણો અને ક્રિયા વિશેષણો
એવા છે કે જે હંમેશા સંબંધકર્તાના સંદર્ભમાં જ અર્થ ધરાવે છે. ફાર, ફાસ્ટ, ફ્યુ વગેરે શબ્દો જુદા જુદા લોકો માટે જુદું જુદું અંતર, ઝડપ કે સંખ્યા કે શબ્દો દર્શાવે છે. જુદા જુદા દુર્બોધ શબ્દો અને ટેકનિકલ વાક્યખંડો માત્ર એક જ વ્યવસાયમાં સાથે કામ કરતા લોકોને સમજાય છે, જ્યારે અન્ય લોકો કે જે એ જૂથ કે વ્યવસાયના ન હોય તેને ગૂંચવણમાં નાખે છે. મોસ્ટ ઓફ ધ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ કેરીડ ઓન થ્રુ વર્ડ્સ, વેધર સ્પોકન ઓર રિટન, but words are capable of communicating a variety of meanings. It is quite possible that the receiver of a message does not assign the same meaning to a word as a transmitter and intended. This may be lead to miscommunication. Murphy and Peck, in their book Effectively Business Communications, mention that in an abbreviated dictionary, the little word run has 71 meanings as a verb, another 35 as a noun, and 4 more as an adjective. If this word occurs in a message, the receiver is at liberty to interpret it in any of these 110 senses. But if communication is to be perfect, has must assign to it the same meaning as excited in the sender mind when he used it. મીન્સ કે એક વર્ડ એવો છે કે ઘણા બધા મિનિંગ એના નીકળતા હોય છે. ધારો કે રન શબ્દને લઈ લ્યો તો એના 71 મિનિંગ વર્બ તરીકે મળે છે, 35 નાઉન તરીકે મળે છે, 4 એડજેક્ટિવ તરીકે મળે છે. એટલે કે જે રિસીવર છે એ પોતાની સેન્સ પ્રમાણે એના ગમે તે મિનિંગ કાઢી શકે છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ વેલ્યુ? હવે આપણે એ વસ્તુ જાણીએ કે વેલ્યુ શબ્દ છે એનો અર્થ શું છે. પીટર લિટલ ઇન કોમ્યુનિકેશન ઇન બિઝનેસ આસ્ક અસ ટુ કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ 6 સેન્સીસ. સેન્ટેન્સ તમને 6 આપેલા છે, એમાં પીટરે એના વેલ્યુના અલગ અલગ મિનિંગ તરીકે દર્શાવેલું છે. એમાં 5 સેન્ટેન્સ આપેલા છે, તો 5 સેન્ટેન્સમાં વેલ્યુનો અર્થ અલગ અલગ નીકળે છે. એટલે આપણે એના ઉપરથી જાણી શકીએ કે એક શબ્દ છે કે જે આપણે કોમ્યુનિકેશનમાં કોઈ પણ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ તો એના ઘણા બધા મિનિંગ નીકળી શકે છે, એનું ઘણા બધા અર્થ પણ નીકળી શકે છે અને મેળવનાર એના ઘણા બધા તારણો કાઢી શકે છે. એટલે કે શબ્દાર્થને લગતો અવરોધ છે એ કોમ્યુનિકેશનમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઇન each of the above sentences the word value has a different meaning. Thank you.